الحمدللہ سائنٹیفکلی بھی نیوٹریشنلی بھی اگر آپ دیکھا جائے یا RDA کے مطابق ریکمینڈیڈ ڈائٹری لا کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تب بھی الحمدللہ الانسس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو قربانی کرتے ہیں، مسلمان گوشت کھاتے ہیں اور ان کو امینو ایسڈ مل جاتے ہیں۔ سوشلی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ذبح کرتے ہیں اس کے بجائے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر کہیں گے کہ اگر بکروں کو ذبح نہ کیا جائے تو پہلے سے انسانوں کی آبادی کے بارے میں پریشان ہے، بکروں کی آبادی کے بارے میں پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اوور پاپولیشن، بکروں کی آبادی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں بھئی ان کو ہم ایسا کریں گے کہ ان کو زنجیروں میں بند کر کے رکھ دیں گے تو پھر جانور تحریک نکلے گے، ارے جانور تحریک، ہیومینٹی کے بعد جانور تحریک، ارے دیکھو دیکھو آپ لوگ زنجیروں میں ڈال دیں بیچارے جانور، ارے کیا کرنا۔ جیسے آپ زنجیروں سے چھوڑیں گے یہ جانور نکل کے ترکاری کھا لیں گے، جو ہمارے ویجیٹیرین بھائی ہیں ان کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ جو ترکاری کو کھاتے ہو ترکاری کو کھا لیں گے، بکرے کھا لیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جیسا فیملی پلاننگ کرتے ہیں بکروں کی فیملی پلاننگ کر لیں گے تو پھر اس کے اندر نقصان کیا ہوگا کہ بیکار کے آپ گوشت کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ ویسٹ کرنے کے بجائے اگر وہی گوشت کھا لیں تو امینو ایسڈ ملیں گے، کیونکہ مذہبی اعتبار سے بھی برا نہیں ہے، اسٹیٹسٹیکلی بھی برا نہیں ہے، سوشلی بھی برا نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے برا نہیں ہے، تو پھر آخر اس سے کیوں محروم رہیں گے؟ یہ ایک مختصر ذہنی طور پر جو شبہات آ سکتے ہیں یا جو ڈاؤٹس آ سکتے ہیں اس کے جواب اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو آپ سمجھا سکیں اور بتا سکیں کہ ہم مسلمان جو بھی بات کرتے ہیں وہ فطری ہے اور عقلی ہے الحمدللہ۔ اب آئیے بڑے سے مسئلے مسائل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک اور قربانی یہ دو ایسے مسئلے ہیں مسلمان ہمیشہ سے اس میں کافی توجہ دیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، یعنی کہ بڑے بڑے مسئلے اگر آپ دیکھیں گے تو ویسے تو شرک کا مسئلے کو لائٹ لے لیں گے مسلمان، شرک کا مسئلہ ہوتا ہے تو خبر پرستی ہوتی ہو تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جیسے جانور کا مسئلہ آئے گا تو جانور کیسا ہونا چاہیے، سنگ ہونی چاہیے نہیں کہ بچے کو فکر رہتی ہے، کیونکہ گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے جو بعد میں کٹنے والا ہے تو بڑا خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس جانور کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب ایسے وقت پر اگر آپ خود کسی بغیر سہارے کے آپ خود وہ بکرا ڈھونڈ کے لائیں جو شرعی اعتبار سے ویلڈ بکرا ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ رہیں۔ اس بیان کے بعد جو 10-15 منٹ میں آپ کو جو ٹپس دوں گا قرآن سے احادیث کی روشنی میں آپ کو کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے سامنے اتنی باتیں آ جائیں کہ آپ کسی پر ڈیپینڈ ہوئے بغیر آپ خود جا کر بکرا کیسے خریدیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو قربانی کا جانور دینے آئیں گے پہلی بات معلوم کرنا پڑے گا ہر قسم کے جانور کی قربانی نہیں مانگی جاتی، محدود ہے، لمیٹڈ جانور، بہیمۃ الانعام جس کو آپ کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2 پڑھیا، سورہ حج نمبر 22 کی آیت نمبر 28 پڑھیا یا 38 پڑھ لیجیے، یا پھر سورہ انعام کے اندر اگر آپ پڑھیں گے بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب ہے بڑا آسان، 8 آتا۔ ایک آدمی خرگوش کو پکڑ کے کہے میری قربانی ہو گئی، مرغی پکڑ کے کہے میری قربانی ہو گئی تو ایسا نہیں کرے گا۔ بٹر کو پکڑ کے بٹر کو پکڑ کے قربانی دے دے کا مطلب یہ ہے کہ جانور زندگی کی قربانی چلے گی۔ 8 کیا ہے؟ اونٹ اونٹنی بڑا جانور، اونٹ اونٹنی اس سے چھوٹا جانور، گائے نر اور مادہ، بکرا جس کے بال لمبے رہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں۔ لمبے بال بکرا بکری۔ اب یہ لمبے بال کی جتنے بھی قسمیں آ جا رہے، چھیلا چھیلی جو بھی بکرے کی ہے تو اس میں آ کر بکرا بکری میں فٹ ہو جائیں گے، اور جو گھنگرالے بال والے ہیں وہ سارے فٹ ہو جائیں گے مینڈا اور مینڈی۔ اب سوال آتا ہے کہ بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس بارے میں علماء کہتے ہیں احتیاطاً ہم کو نہیں دینی چاہیے، احتیاطاً اگر کوئی دے چکا ہو تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اگر یہ 8 پر اتفاق کرے گا، اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں مسئلے پیدا مت کرو کہ حل کرنا پڑے، مسئلے کو اٹھنے مت دو، تو لہذا آپ ایسے جانوروں کے پاس جاتے کیوں ہیں جہاں پر کہ آپ کو مسئلہ حل کرنا پڑے۔ الحمدللہ دوسرے جانور موجود ہیں، یہ مسئلہ زیادہ اٹھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آ سکتی، اللہ کہ کہیں ایسا مقام پایا جاتا ہو جہاں پر یہ مسئلہ ہے تو وہاں کے علماء کرام ایک اچھا حل نکال دیں گے۔ ہم کو کرنے والوں کے لیے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں،
बकरे भी मौजूद है। तो कौन से जानवर होने चाहिए? 8 किस्म के जानवर। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कज़ालिका सख्खरहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुमसे ऐसे जानवरों की कुर्बानी मांगी जो जानवर तुम्हारे बस में हैं। आप जाते हैं रस्सी लेकर पैसे देते हैं, रस्सी बांध के बेचारी बकरी में आना करते खरीदे वाले, यानी कि मुसक्कर है। और अल्लाह ताला आपसे ये कह देता नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब कहा गया कि बेटे को दबा करो, अपने अपने बेटों को दबा करो, अल्लाह ताला चाहे तो हुक्म दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान जरा मुश्किल ही। और अल्लाह ताला चाहते तो ये कह सकते थे नहीं शेर की कुर्बानी होना, शेर की कुर्बानी होना। अब मान लीजिए अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला मौजूद है, अरे नहीं ये जंगल गए अब्दुल्ला, अरे क्यों? नहीं शेर की कुर्बानी देना है ना, तो शेर तलाश करने गए, तो अब्दुल्ला शेर को कुर्बान करने वाले हैं, शेर अब्दुल्ला को कुर्बान करने वाला समझ नहीं आता। अल्लाह ताला क्या करे कज़ालिका सख्खरहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला ने ऐसे चीजों की कुर्बानी मांगी है जो तुम्हारे मुसक्कर ने, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जो आप बकरा लेते हैं उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी सिफत क्या होनी चाहिए? जानवर तो आपको पता चल गई, ये 8 है जो टारगेट है जिसमें से आपको लेना है। इसमें एक मसला आएगा कि इसमें अफजल कौन सा है? अगर आप जिस्म के एतबार से देखेंगे ज्यादा गोश्त, ज्यादा बड़ा, जिन्स के एतबार से ऊंट, गाय, बकरा, मेंढा, ये बाद उलमाए ने कहा कि अगर जिस्म के एतबार से देखेंगे ज्यादा पैसा जिसमें लगेगा, ज्यादा भारी भरकम जो नजर आ रहा है ऊंट। लेकिन अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका जो अक्सर हुआ करती थी वो क्या थी? कबशैनी, अमलहैनी, अकरनैनी, ऐसे थे वो मेंढे जो बहुत ही देखने में मलाहत वाले, देखते ही अरे जबरदस्त भारी भरकम जिसको आप कहते हैं, और सिंह थे। और कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरा कैसा था? यंदुरु फी सवाद व यबरुकु फी सवाद व यमशी फी सवाद, वो काले में चलता था, वो काले में बैठता था, वो काले से देखता था। मतलब ये है उसके व्हाइट होना चाहिए। अगर आप अफजल बकरा कौन सा है, कुरान और सही हदीस के सर्वे के बाद तो कहेंगे बकरा व्हाइट होना चाहिए और आंख के अतराफ काले हल्के होना चाहिए और उसका पेट काला होना चाहिए और उसके पैर काले होना चाहिए। सबसे अफजल बकरा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर 100% फिट आता है। और आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बकरा कहां मिलेगा? हर साल मुझे ऐसा बकरा मिल रहा है। जब से मैंने 8 साल से मैंने मालूमात हासिल की है, 8 साल से मुझे तो बकरा मिल रहा है और मेरे सारे साथियों को भी मैं दिला रहा हूं। आप भी ढूंढिए, मिलेगा। ढूंढने वाले को ईमान और दौलत तौफीक भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और अब यह है जानवर के बारे में। जानवर की सिफत क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऊंट या ऊंटनी, गाय मेल फीमेल, नर और मादा, और इसी तरह बकरा बकरी के बारे में कहा कि जिनके दांत, सामने के दूध वाले दांत झड़ चुके हो, सनी सेकेंड, यानी कि अब फिर जो दांत आने वाले हैं वो उभर रहे हैं। यानी मतलब यह है कि अगर आप गौर करके देखेंगे ये दांतों का कब होता है, तो बर्रे सगीर में उलमाए किराम ने मालूम किया तो पता चला कि ऊंट और ऊंटनी 5 साल से पहले उसको ज़बा देगा। ज्यादातर पहले 4 साल की ऊंट या ऊंटनी है तो उसकी कुर्बानी आप नहीं दे सकते। 5 साल तक, 5 साल में ये दूध के दांत गिर के नए दांत आते हैं, उससे पहले आप नहीं दबा कर सकते। कि हदीस शरीफ में अस्तनी, यानी मतलब ये है कि जिसके दूध के दांत गिर के उसके बाद वाले दांत आ चुके हो, का मतलब ये निकला कि ऊंट और ऊंटनी का अगर आप ख्याल करेंगे तो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। गाय नर और मादा का अगर आप ख्याल करेंगे तो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 साल से कम देंगे तो कुर्बानी कबूल नहीं। यानी अगर दूध के दांत अभी बाकी है, छोटी उम्र का है, कबूल नहीं होगा। जिसको आप कहते हैं जज़ा, यानी कि एक जवान किस्म का लड़कपन वाला, वो जायज नहीं, दूध के दांत गिर जाना चाहिए। तीसरा, बकरा और बकरी के लिए भी 1 साल से कम होना चाहिए। बकरा और बकरी के लिए 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मेंढे के तक इजाजत दी गई है, अगर ये सब चीजें नामुमकिन है। मेंढे में अगर 1 साल नहीं भी कर रहा, मेंढे का अगर 1 साल, मेंढा बोल तो आपने समझ गया भूराले बाल, हिंदुस्तानी बाल लंबे बाल, अफ्रीका के बाल थोड़े भूराले बाल, याद रखने के लिए आसान।
यानी कि मेंढे के बाल और धुंधलाले होते हैं, बकरा बकरी उसके बाल और लंबे लंबे होते हैं। जो बाल जिसके लंबे होते हैं वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मेंढा मेंढी के अंदर इजाजत है 6 महीने का भी चल जाएगा, जज़्बा भी चल जाएगा, उसके दांत गिरना जरूरी नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे? आधा घंटा कहीं पर भी जाकर अगर आप बकरे के पास ठहरेंगे, स्टडी कीजिए, आपको थोड़ा बकरा का मुंह खोलिए तो आपको पता चल जाएंगे जो बारीक बारीक दांत होते हैं, जो बारीक बारीक दांत होते हैं, ये तेज दांत होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं थोड़ा मोटे होते हैं। और जो भी जानने वाले हैं वो आपको बता देंगे आसानी के साथ दूध के दांत क्या होते हैं। थोड़ी देर में आज ही स्टडी था, आपको पता चला, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या था, बकरा दिखते ही खींच के ला लेते, हमारे पास ऊंट देखते हैं, अरे सींग है या नहीं है, अच्छा दिख रहा